ملاقات کی ہے۔ ملاقاتوں کے دوران 27ویں ترمیم پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق ایم کیو ایم نے وزیر اعظم سے 27ویں ترمیم میں بلدیاتی حکومتوں کو اختیار دینے کا مطالبہ کیا ہے، جس کے لیے آرٹیکل 140 میں ترمیم کی تجویز پیش کی گئی ہے تاکہ بلدیاتی اداروں کو آئینی طور پر مزید بااختیار بنایا جا سکے۔ ذرائع کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم کی جانب سے پیش کی گئی سفارشات میں ایک اہم نقطہ وفاق سے صوبوں کو ملنے والی این ایف سی کی رقم مقامی حکومتوں کو منتقل کرنے کا بھی ہے، جس کا مقصد ترقیاتی فنڈز کو براہ راست عوامی سطح تک پہنچانا ہے۔ ایم کیو ایم کا موقف ہے کہ جب تک مقامی حکومتوں کو آئینی تحفظ اور مالی خود مختاری نہیں دی جاتی، شہری مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ ملاقات میں وزیر اعظم نے ایم کیو ایم کے بلدیاتی مسودے کو 27ویں ترمیم میں شامل کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ مزید ایم کیو ایم کا وفد دیگر جماعتوں سے بھی ملاقات کرے گا۔ ایم کیو ایم، جے یو آئی اے، پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں سے اپنے حق میں ووٹ دینے کا بھی کہے گی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ 26ویں ترمیم کی منظوری کے موقع پر بھی ایم کیو ایم کی جانب سے مقامی حکومتوں کے حوالے سے قانون سازی کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ اس وقت ایم کیو ایم کو 27ویں ترمیم میں ان کی تجاویز کو شامل کرنے کا وعدہ کیا گیا تھا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ اگر ماضی میں کسی جماعت کے ساتھ کوئی کمٹمنٹ یا وعدہ کیا گیا تھا تو اسے موجودہ ڈرافٹ میں شامل کرنے پر غور کیا جا سکتا ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ حکومت 27ویں آئینی ترمیم کے مسودے کو حتمی شکل دے رہی ہے۔ توقع ہے کہ وفاقی کابینہ جمعے کو ترمیمی مسودے کی باضابطہ منظوری دے گی، جس کے بعد اسے سینٹ میں پیش کر دیا جائے گا۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ سینٹ اجلاس میں 27ویں ترمیم کا مسودہ پیش کریں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ حکومت ترمیم کے عمل کو تیز رفتاری سے مکمل کرنا چاہتی ہے، جس کے لیے آئینی ترمیم کی شقوں پر غور کے لیے مشترکہ پارلیمانی کمیٹی بنانے کی تجویز بھی سامنے آئی ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ سینٹ کا ایوان جمعے کے روز بل پیش کیے جانے کے بعد ترمیم پر غور کے لیے قومی اسمبلی کے ساتھ مشترکہ کمیٹی کی منظوری دے گا۔ چیئرمین سینٹ کمیٹی کے لیے اسپیکر قومی اسمبلی سے نام لیں گے، جبکہ مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کی صدارت پیپلز پارٹی کے سینیٹر فاروق شنائی کو دیے جانے کا امکان ہے۔ پارلیمانی کمیٹی کو 27ویں ترمیم پر غور کے لیے 2 دن کا وقت دیا جائے گا۔ پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس ہفتہ اور اتوار کو بھی ہوں گے۔ پیر کو سینٹ میں پارلیمانی کمیٹی کی رپورٹ پیش کی جائے گی۔ سینٹ پیر یا منگل کو آئینی ترمیم کی منظوری دے گا، جس کے بعد اسی روز ترمیم قومی اسمبلی میں پیش کر دی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق قومی اسمبلی بحث کے بعد بدھ یا جمعرات تک ترمیم منظور بھی کر لی جائے گی۔ مولانا فضل الرحمان ایک بار پھر آئینی ترمیم کے مرکزی کھلاڑی بنتے نظر تو آ رہے ہیں۔ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد 27ویں ترمیم کے لیے بھی حکومت اور اپوزیشن مولانا کی طرف کھینچی چلی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم اتحادیوں سے مل رہے ہیں تو حکومتی نمائندوں کی حاضری کے بعد اپوزیشن مولانا سے رجوع کرتی نظر آ رہی ہے۔ بلاول بھٹو کی ملاقات کے فوری بعد پی ٹی آئی رہنماؤں نے مولانا کی رہائش گاہ پر حاضری دی تھی۔ سینیٹر فیصل واڈا کی مولانا سے ملاقات کے بعد محمود اچکزئی، علامہ راجہ ناصر عباس اور اسد کیسر سمیت اپوزیشن کی قیادت رات گئے دوڑی مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پہنچی، جس میں یقینی طور پر 27ویں ترمیم سے جڑے معاملات پر بات ہوئی ہوگی۔ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ مولانا نے بڑے اہتمام کے ساتھ پی ٹی آئی کو 26ویں آئینی ترمیم کے لیے آن بورڈ کیا، لیکن آخری لمحوں میں پی ٹی آئی ترمیمی ٹرین سے اتر گئی اور مولانا نے 26ویں ترمیم کے حق میں ووٹ دیا۔ اب حکومت نے ایک بار پھر مولانا سے امیدیں لگا لی ہے۔ حکومتی رابطوں کے بعد مولانا فضل الرحمان کو واضح موقف سامنے آیا ہے۔ مولانا کا کہنا ہے کہ 27ویں ترمیم کا مسودہ ابھی تک وصول نہیں ہوا، تاہم اس پر اپوزیشن یکجا ہو کر متفقہ موقف اپنائے گی۔ 26ویں ترمیم کے دوران حکومت کو 34 شقوں سے دستبردار کرانے میں کامیاب رہے تھے۔ اس سلسلے میں اب بھی احتیاط کی ضرورت ہے۔ اس تمام تر صورتحال پر بات کر لیتے ہیں جے یو آئی کے رہنما سابق گورنر کے پی کے حاجی غلام علی صاحب سے۔ حاجی صاحب، اب مولانا کی رہائش گاہ ایک مرتبہ پھر توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ پہلے بلاول صاحب نے ملاقات کی، پھر فیصل واڈا صاحب نے ملاقات کی، پی ٹی آئی کے وفود سے بھی مولانا صاحب کی ملاقات ہو گئی ہے۔ بتائیے گا کہ 26ویں آئینی ترمیم پر تو آپ نے ساتھ دیا تھا، 27ویں آئینی ترمیم کے بارے میں جے یو آئی اے کا کیا سوچ رکھتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ یہ ایک انتہائی سنجیدہ اور اہم کویشچن ہے۔ دیکھیں، یہ ایک چیز تو واضح ہو چکی ہے کہ پاکستان میں لیڈرشپ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مولانا فضل الرحمان کے گرد گھوم رہی ہے، اور اس کی جو بصیرت ہے، شائستگی ہے، سیاسی سوچ ہے، وہ پوری دنیا پر اشکارا ہے۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے، بلاول صاحب بھی آئے تھے، شاید وہ کشمیر کی بات کر رہے تھے، فیصل واڈا صاحب آئے تھے، ٹھیک ہے، اس کے ایسی پوزیشن میں نہیں ہیں کہ وہ یا مولانا صاحب سے بات کریں گے اور یا کوئی اس طرح کی اس بات کر سکیں گے، اور دوستانہ ماحول کے لیے آئے ہوں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ
मोहतरम जनाब इसहाक डार साहब ने लंदन में एक इंटरव्यू में कहा था कि आप तो 27वीं आईनी तरमीम की बात कर रहे हैं, अभी तो हम 26वीं आईनी तरमीम हमारे गले में फंसी है, तो हम किस तरह 27वीं तरमीम लाएंगे। नंबर एक। दूसरा यह है कि जिस तरह यानी आइन जो है ये पाकिस्तान में बसने वाले सैकड़ों कौमों की एक मिली मिसाक है और ये मुत्तफिका आइन है, इसको अगर हम इस तरह बुलडोज करेंगे, मैं जाती तौर पर समझता हूँ और जमीयत उलमा इस्लाम का भी यही मौक़िफ़ होगा कि अभी 26वीं आईनी तरमीम हुआ और वो अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने हेयरिंग हो रही है। अब 27वीं आईनी तरमीम, तो इसका मतलब है कि हम पाकिस्तान के उस मुत्तफिका आइन को सबताश कर रहे हैं जिस पर तमाम अक़वाम और तमाम जमातें और तमाम लीडरान मुतफिक थे। और हम अगर इस तरह पे दर पे तरमीमें लाएंगे और इस तरह असम्बली से तरमीमें पास करेंगे, देखिए इस असम्बली पर इसमें तो कोई शक नहीं कि इस पर कौम का एतमाद नहीं है। ये एक मुतनाज़ा असम्बली है, ये इलेक्शन मुतनाज़ा इलेक्शन थे और 26वीं आईनी तरमीम मंजूर करके भी इन्होंने जो तरमीम लाई थी और उससे 34 शिक बशमूल पीटीआई और मौलाना फजल रहमान के कोऑर्डिनेशन ने ये ख़त्म किए थे और वो भी बादल नाख्वास्ता तौर पर कि यार मुल्क आइन और कानून के इस बहरान से निकले। मैं ये समझता हूँ कि आज का जो तरमीम आ रही है, नजी महफिलों में तमाम ये कहते हैं कि ये तरमीम हमारी नहीं है और मैं इस वक्त एक पाकिस्तानी की हैसियत से पाकिस्तान की रियासत की तरक्की के लिए, पाकिस्तान के अवाम को जोड़ने के लिए ये कहता हूँ कि हमारे रियासत और रियासती इदारे अपने आप को ज़रा सियासत से दूर करें। भाई साहब, आज़ाद सेनेटर हैं फैसल वाडा साहब, मौलाना साहब से कल उन्होंने मुलाकात भी की। मौलाना कहते हैं इस मुलाकात में 27वीं आईनी तरमीम पर बात ही नहीं हुई। फैसल वाडा भी यही कह रहे हैं कि नंबर्स के लिए नहीं आया हूँ, फिर भी इस मुलाकात का क्या मकसद होगा ना सर? देखिए ऐसे अब मैं कल चले जाऊं वज़ीर आज़म साहब से मिलूं या अपोजिशन लीडर से मिलूं या पीटीआई के किसी दोस्त से मिलूं, तो इसका ये मकसद नहीं है कि मैंने मौलाना फजल रहमान का कोई पैगाम पहुंचाया। जाती ताल्लुक भी होते हैं, रास्ते से गुजरते हुए लोग कहते हैं चलो इनसे मिल ले, वो बिल्कुल नजी नोयत की मुलाकात थी, उसमें कोई ऐसा बात नहीं। और आप देख लें कि वो इस खत का भी नहीं है कि वो आइन के तरमीम में मौलाना फजल रहमान से बात कर सके। ये बहुत बड़ी बात है। आपने देखी 26वीं आईनी तरमीम में मौलाना फजल रहमान के घर के बाहर पाकिस्तान के तमाम हुकूमत ने लेन लगाया था और कितनी उसमें 1 महीने से ज्यादा गुफ्तगू शनीद हो रही थी। ठीक है, वो एक सेनेटर है, सियासी कारकुन है, हम उसको रिस्पेक्ट करते हैं और सियासी लोगों को आपस में मिलना चाहिए, एक दूसरे से कुछ सीखने भी पड़ता है। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि तमाम सियासी जमातें असम्बली इस वक्त अपनी हमीयत खो रही है। ठीक, अच्छा ये भी बता दें कि एनएफसी अवार्ड में सूबों का हिस्सा कम करने की तजवीज़ है, इस पर पर्टिकुलरली जेयूआईएफ का क्या मौक़िफ़ है? देखिए जेयूआई तो इंशाअल्लाह ताला हमेशा सियासत में ये जो आग भड़काने की बातें हैं ये नहीं करेंगे और जो चीज़ आइन और कानून में है। लेकिन इस वक्त एनएफसी अवार्ड में सूबों के साथ उसकी कटौती करना ये अच्छी बात नहीं। पहले आप देखें कि हमारे सूबे को और वफाक का आपस में क्या रिश्ता है, यानी जैसे दो दुश्मन आपस में हों। फिर बलूचिस्तान देखे और हमारा मरकज देखे, पूरा बलूचिस्तान जो है बशमूल हुकूमत, बलूचिस्तान की हुकूमत वो भी कह रहा है कि क्या हमें हकूक नहीं मिल रहे हैं, सिंध कह रहा है कि हमें हकूक नहीं मिल रहे हैं। तो क्या हम इस रियासत को किस तरफ ले जा रहे हैं? मेरे ख्याल में सीनियर पॉलिटिशियन को, सियासतदानों को
सियासी जमातों को इसमें पहल करनी चाहिए। इक़्तिदार आनी जानी चीज है, हमें इससे निकल कर इन सबको यकजा रखना है, और जो चीज मुल्क के लिए जरूरी है अगर वो होगा तो कोई भी कुछ नहीं करेगा, लेकिन इस तरह के हालात में जो आजकल बने हुए हैं इसमें मेरा ख्याल में ये मुल्क और कौम दोनों के लिए नुकसानदेह होगा। बहुत शुक्रिया। हाजी गुलाम अली साहब, साबिक गवर्नर KPK, हमसे बात कर रहे थे। मजीद जान लेते हैं पीपल्स पार्टी की टेक इस वक्त क्या है। रज़ा हारून साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रज़ा हारून साहब, इसके कि हुकूमती वज़रा भी कह रहे हैं कि अभी तक मुसविदा उन्होंने नहीं पढ़ा, लेकिन आगे बढ़ जाते हैं ना। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपनी ट्वीट में कॉन्स्टिट्यूशनल कोड का जिक्र भी किया था। 26वीं तरमीम के बाद भी जब आईनी बेंच बना था तो इस पर भी अदलिया की आज़ादी के हवाले से कई खदशात सामने आए थे। अब क्या पीपल्स पार्टी कॉन्स्टिट्यूशनल कोड के क़याम पर रजामंद है? कॉन्स्टिट्यूशनल कोड तो पीपल्स पार्टी की डिमांड है ना, और वो अगर आप देखें तो वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का भी हिस्सा है। और सारी की सारी कैंपेन जो हुई थी 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर, वो तो बुनियादी तौर पे बिलावल भुट्टो साहब ने जो कैंपेन की थी वो तो आईनी अदालत के लिए की थी। ये तो बाद में कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन हुई थी मौलाना फजल रहमान साहब के साथ कि आईनी बेंच पे, जिससे PTI का भी जो बाद में वो पीछे हट गया, लेकिन शुरू में तो उनका मौके भी आईनी बेंच पे तो वो राजी हो गए थे। तो ये तो एक कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन थी 26वीं तरमीम में आईनी बेंच की। पीपल्स पार्टी का असूली मौके, उसका मंशूर का हिस्सा है, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का मेन पॉइंट है आईनी अदालत। तो ये तो स्टैंड पीपल्स पार्टी का है, स्टैंडर्ड अलायंस। अच्छा, मगर रज़ा साहब एक और बात भी है ना, पाकिस्तान में आजकल जिस किस्म की सियासत है और जिस किस्म की सियासी प्रैक्टिस हो रही है, उसके मुताबिक अगर चले तो मुबस्सरीन की जानिब से भी कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी दरअसल NFC अवार्ड की मुखालफत करके उसे बचा लेगी, लेकिन जो अदलिया की आज़ादी से मुतल्लिक जो जजेस के तबादले, आईनी अदालत, इस पर एग्री हो जाएगी। आर्टिकल 243 भी है, फिर क्रेडिट लेगी कि हमने 18वीं तरमीम को बचा लिया। क्या कहेंगे आप? देखिए, अगर पीपल्स पार्टी ये सब करने में कामयाब होती है तो फिर इसकी सियासी पॉइंट स्कोरिंग तो पीपल्स पार्टी को ही मिलनी चाहिए ना, उसको बेनिफिट भी पीपल्स पार्टी को जाना चाहिए। ये बुनियादी तौर पे ये याद रखिए कि ये हुकूमत की जानिब से प्रेजेंटेड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं, पीपल्स पार्टी की नहीं है। पीपल्स पार्टी बैसिक कोalition पार्टनर अगर इन चीजों पे हुकूमत को राजी करने में कामयाब हो जाती है तो ऑफ कोर्स इसका क्रेडिट पीपल्स पार्टी को पॉलिटिकली लेना चाहिए। इसमें कोई दो राय होनी नहीं चाहिए। ठीक है। अच्छा, वैसे तहरीक इंसाफ कहती है कि ऐसी तरमीम इत्तफाक राय से होनी चाहिए, और वो उसके मुखालिफ भी है। वजन तो है ना सर इनकी बात पे, क्योंकि 18वीं तरमीम पर महीनों डिस्कस हुई, तकरीबन 11 माह ऑलमोस्ट डिस्कशन हुई थी, फिर जाके इत्तफाक राय किया गया था। इधर तो टाइमलाइन तक पता है कि हुकूमत ने नवंबर की 14 तारीख तक इसको पास करवाना है। जल्दबाजी तो है ना सर इस बार भी, जो चीजों को थोड़ा मशकूक कर रहे हैं। मैं इस बात पे मैं वैसे एक सियासी कारकुन, एक आइन का तालिब इल्म, मैं इस बात पे यकीन रखता हूँ कि आईनी तरमीम एक बड़ी चीज होती है। एक हमारे मुल्क का सुप्रीम लॉ है, सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके नीचे तमाम कानून उसके ताबे होते हैं। तो उसमें कोई भी तरमीम हो, इजाफा हो, कमी हो, तरमीम हो, उसके लिए कंसेंसस डेवलप करने की कोशिश करनी चाहिए। वो डेवलप ना हो सके वो अलग बात है, लेकिन हुकूमत को, पार्लियामान को, पार्लियामानी लीडरान को वो कंसेंसस डेवलप करने के लिए एक दूसरे से मिलना चाहिए, कन्विंस करना चाहिए। और ये मुमकिन होता है जब आप बातचीत करते हैं। तो हो सकता है कि आपका जो बिल्कुल ही अजली दुश्मन भी है ना सियासी, वो आपको कोई अच्छी राय दे दे, और वो अच्छी राय अगर इनकॉर्पोरेट हो जाए तो तरमीम बेहतर हो सकती है। मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ ना कि ना सिर्फ कंसेंसस विफाक में हो, कौमी असेंबली और सेनेट में, बल्कि क्योंकि इसमें सूबाई हुकूक के मामलात हैं, ठीक है, तो सूबाई असेंबलियों से भी जो है उनका इनपुट लिया जाए। वो भी स्टेक होल्डर्स हैं, इसी तरह सिविल सोसाइटी है, वकला बरादरी है, दीगर हमारे जो फोरम्स हैं, उन सब से आईनी तरमीम को हमेशा धीमे अंदाज में, तदब्बर के साथ और कंसेंसस के साथ होना चाहिए। ठीक, बहुत शुक्रिया रज़ा हारून साहब। पीपल्स पार्टी की इस वक्त क्या अंडरस्टैंडिंग है उससे मुतल्लिक हमें बात कर रहे थे, मजीद बात कर रहे थे ना। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और KPK से भी इनका ताल्लुक है। जाहिद खान साहब एक बहुत अरसे तक ANP के साथ भी मुंसलिक रहे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी जाहिद खान साहब, 27वीं यानी तरमीम के लिए मुलाकातें जारी हैं, मुशावरत भी हो रही है, टाइमलाइन भी थोड़ी अंदाज़ा हो चुका है। हालांकि हुकूमती वुज़रा ये कह रहे हैं कि बिलावल साहब के ट्वीट से एक दिन पहले तक इनकारी थे कि हमें किसी किस्म की किसी तरमीम का पता नहीं, और कल रात तक तो कह रहे थे अभी तक हमने मुसविदा पढ़ा नहीं, ना ही काबीना में कहीं डिस्कस हुआ है। अभी सर 1 साल पहले तो 26वीं तरमीम हुई थी, फिर ये 27वीं आईनी तरमीम की ज़रूरत वो भी इतनी उजलत में क्यों पेश आ रही है सर? देखिए जी, ज़ाहिर है कि आइन में तो ज़रूरत वक्तन फ़वक्तन होती है, और जब पार्लियामेंट में
हुकूमत के पास जब मेजॉरिटी होती है और वो समझते हैं कि हम अमेंडमेंट कर सकते हैं या बिल पास करवा सकते हैं, तो वो तो ज़ाहिर है कोशिश करते हैं। अभी इस वक़्त जो मुझे नज़र आ रहा है, यानी मेरे नज़दीक एक सियासी कारकुन के नाते मैं बात कर रहा हूँ, तो मुझे इस वक़्त जो आईनी अदालत है ना, वो बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि इस अदालत में सारे केस उलझ जाते हैं जो आम आवाम के केसेस हुए वो इग्नोर हो जाते हैं और वो बहुत लंबे अरसे तक। अभी आपने देखा ये आईनी जो बेंच बना हुआ है उसमें से सारा दिन यही डिस्कस होता रहता है। तो दुनिया में कॉन्स्टिट्यूशन जो कोर्ट है वो मौजूद है, तो अगर ये हमारे ये पहले भी होना चाहिए। तो ये 2000 जो 18 अमेंडमेंट आया था उसमें भी ये सजेशन था कि हमें कोर्ट बनाना चाहिए थे, लेकिन उस वक्त जो चीफ जस्टिस साहब था वो बीच में अड़ल आ गया और रुक गया, वरना ये जो 2010 में इसने बनना था। तो मेरे ख्याल में वो तो अहम है। बाकी बातें जो होती हैं मेरे ख्याल में ये सारे मफरूज़ों पे है, अभी किसी को कोई पता नहीं है। बिल्कुल मैं इत्तेफाक जाहिर साहब मैं भी वही बात कर रहा हूँ जो बिलावल साहब ने ट्वीट किया था ना, मैं तो उसी ट्वीट के नुकात पर ही बात कर रहा हूँ ना। लेकिन ये भी तो हुकूमत एक जल्दबाजी में भी तो नजर आ रही है। 18वीं तरमीम में हर एक से यही कह रहा हूँ, महीनों महीनों डिस्कस हुई, कमेटियां बनाई गई, कंसेंसस डेवलप किया गया, कोशिश की गई। क्या इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए था? ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि 18 अमेंडमेंट आपको पता है वो बहुत बड़ा अमेंडमेंट था NE 73 कॉन्स्टिट्यूशन के बाद, क्योंकि मैं उसका खुद मेंबर था। उसमें मैं 9 महीने, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, 9 महीने में, और पाकिस्तान में अगर एक भी मेंबर जिस पार्टी का था वो उधर मौजूद था। तो ये 9 महीने उसको डिस्कशन हुआ और ये मैं एक सियासी कारकुन जितना मेरा एक्सपीरियंस है उसमें यही है कि जिस तरह 73 कॉन्स्टिट्यूशन यूनानिमस बना था, इस तरह आपकी 18 अमेंडमेंट हुआ। इससे पहले जो इतने भी अमेंडमेंट्स हुई है, जो भी चीजें वो उस तरीके से नहीं हुई है। तो मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं कि हर एक चीज अगर है रही है, लेकिन मेरे ख्याल में अभी तक कोई चीज खतोखाल अगर उससे डिस्कशन होगी, क्योंकि वो भी एक पार्टी का लीडर है जो इस वक्त कोलिशन पार्टनर है, उसमें बड़ी पार्टी है पीपल पार्टी बिलावल साहब से, लेकिन बाकी किसी को अभी पता नहीं है। और ये बिल्कुल मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं कि डिस्कस भी होना चाहिए, कंसेंसस में बनना चाहिए। हाँ, अगर कोई नहीं मानते वो तो एक अलग बात है, जब मेजॉरिटी में तभी बात आती है। लेकिन अगर कोई कहता, देखिए 17 अमेंडमेंट अगर आपको याद होगा परवेज मुशर्रफ ने पास किया था, जो पार्टी आज मुखालिफत कर रही है उसी पार्टी का एक ही लीडर था, उसने उस पर दस्तखत किया था, जो इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दे। जब डिक्टेटरों के टाइम पे बनता है वो खतरनाक होता है। जब हमेशा के लिए जमहूरियत में जो भी चीजें होती हैं उसका ठीक है, कोई ना कोई असरात तो जरूर होंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो सूरत-ए-हाल है डिस्कशन भी होना चाहिए। ठीक, ज़ाहिर साहब, लकीली आप 18वीं तरमीम के 9 महीने उन कॉन्सेंसस वाली उस टेबल के अंदर मौजूद भी थे, रुकन भी थे। मुझे ये बताएं कि आपने कहा अभी तक डिस्कस ही नहीं हुआ, सेनेट में ये बिल कल पेश होने जा रहा है और ज़राए, बल्कि कन्फर्म ज़राए के ज़रिए कन्फर्मेशन है कि 14 तारीख तक इस बिल ने पास भी हो जाना है। तो सर आप देखें ना, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। ये बिल्कुल मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं, अगर पेश होना है तो पेश होने के बाद इस पर डिबेट होना चाहिए, और अगर डिबेट होता है और फिर उसमें जो भी कुछ खामियां कोई अगर निशानदेही करती है और उसको दूर किया जाता है, तो मेरे ख्याल में ये अनहोनी बात नहीं है। क्योंकि जब 18 अमेंडमेंट का हुआ था तो आपको याद होगा कि वो बिल्कुल 17 अमेंडमेंट आईन का हुलिया बिगाड़ दिया गया था, इसलिए उस पर ज्यादा टाइम लग गया था, इसलिए उस पर डिस्कशन ज्यादा हो रही थी, इसलिए उसमें, क्योंकि आपको पता है कि वो सबसे बड़े अमेंडमेंट थी 18 अमेंडमेंट, क्योंकि वो 17 अमेंडमेंट और पीछे जो ज़ियाउल हक ने 8 अमेंडमेंट किया था वो सारा खमाजा आके 18 अमेंडमेंट में गिरा था। तो क्योंकि मैंने वो 73 कॉन्स्टिट्यूशन जिस तरीके से था फिर उसी तरीके से बहाल किया गया। अब आप ये अमेंडमेंट है, इतना बड़ा नहीं है, लेकिन इसको जरूरी है। आपसे भी मैं इत्तेफाक करता हूँ कि अगर सेनेट में पेश हो जाता है तो इस पर डिबेट भी होना चाहिए, और इसमें अगर कोई खामियां तो दूर भी होना चाहिए, और डिबेट होने के बाद अगर पास करते ठीक है, लेकिन ऐसे तो कोई भी नहीं होगा, क्योंकि जो मेंबर्स है वो मुख्तलिफ पार्टी उस पर, खासकर सेनेट में, आपको पता है सेनेट में हुकूमत की वो मेजॉरिटी नहीं है, तो वो जिन पार्टियों से बात कर रहे हैं उनके लीडरशिप से कल मैंने सुना कि शहबाज शरीफ साहब ने सारे लीडरशिप को बुलाया, उनसे भी डिस्कस करेंगे। जाहिर है कि उनको तो दिखाएगा, जब टेबल हो जाएगा तो सब लोग, आप लोग और हम सब लोग पढ़ लेंगे और फिर इसमें देखेंगे और जो खामियां है उस पर भी बात करेंगे। ठीक, बहुत शुक्रिया। सब सीनियर सियासतदान हैं, मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है, वो हमसे बात कर रहे थे। पाकिस्तान फ्रंट इस ब्रेक के बाद
हुकूमत के मईशत में बेहतरी के दावे, लेकिन हकायक इसके बरक्स कहानी बयान करते हैं। स्टॉक मार्केट सर पर दौड़ रही है। रवा माली साल के 4 माह में 100 इंडेक्स में 10,000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया जा चुका है। गुजरे 3 वर्षों में हर रोज नया रिकॉर्ड बन रहा है। 1 जनवरी 2024 को 62,451 से इंडेक्स का शुरू होने वाला सफर तेजी से बढ़ते हुए 1,69,000 की हद छूने के बाद अब 1,59,000 पर मौजूद है। स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस देखें तो लगता है कि सब अच्छा है, लेकिन अब हम पूछते हैं कि मुआशी बेहतरी के ये असरात उन तक कब पहुंचेंगे। स्टॉक मार्केट में सरमाया लगाने वालों की किस्मत तो बदल रही है, महंगाई और गुर्बत के मारे अवाम की किस्मत कब बदलेगी, ये वो सवाल है जिसका हुकूमती मुआशी टीम को जुबानी जमा खर्च से नहीं, अमली इक़दामात से जवाब देना है। पिछले 3 वर्षों के दौरान मुतअद्दिद बार हुकूमत की जानिब से अरबों डॉलर की गैर मुल्की सरमायाकारी की नवीद सुनाई गई, लेकिन बात MOUs और जुबानी जमा खर्च से आगे नहीं बढ़ रही। चंद कंपनियां सरमायाकारी के लिए आई जरूर हैं, लेकिन यह भी हकीकत है कि गुज़िश्ता 3 साल के दौरान मुतअद्दिद मल्टीनेशनल कंपनियां पाकिस्तान में अपने ऑपरेशंस बंद कर चुकी हैं, जिनमें प्रॉक्टर एंड गैम्बल, एली लिली, शेल, माइक्रोसॉफ्ट, उबर, यामाहा, फाइजर इवेंट्स, टोटल एनर्जी, टेलीनॉर, स्नोफी और बायर काबिल जिक्र हैं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब हुकूमती पॉलिसियों का दिफा करते हुए कहते हैं कि मुल्की मईशत मुस्तहकम है। कंपनियां बाज़ औक़ात अपने ग्लोबल फैसलों की वजह से वापस भी चली जाती हैं। जाने वाली कंपनियों के मुकाबले में मुकामी कंपनियों की कारकर्दगी बेहतर हुई है। वजीर खजाना ने कहा कि पाकिस्तान अब गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए महफूज मुल्क बन चुका है। अगर कुछ मल्टीनेशनल कंपनियां गई हैं तो कुछ कंपनियां पाकिस्तान में आई भी हैं। अबू धाबी पोर्ट्स और UAE की दीगर कंपनियां आ रही हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 85,000 नए सरमायाकार आए हैं। कराची में फ्यूचर समिट से खिताब में वजीर खजाना ने कहा कि साल 2025 के इब्तदाई 9 माह के दौरान पाकिस्तान में कॉर्पोरेट मुनाफे में 14% इजाफा हुआ है और OICCI के ताजा तरीन सर्वे में 73% चीफ एग्जीक्यूटिव्स ने पाकिस्तान को सरमायाकारी के लिए मौजू करार दिया है, जो पहले 61% था। उनके मुताबिक यह दादोशुमार सरमायाकारों के बढ़ते हुए एतमाद और मुल्क के बेहतर मुआशी रुख की अक्कासी करते हैं। दूसरी जानिब मुआशी मुश्किलात के बावजूद अच्छी खबर भी आ रही है। 2 दहाइयों बाद समंदर में तेल और गैस की तलाश की कामयाब बोलियां हुई हैं। पेट्रोलियम डिवीजन के एलामिया के मुताबिक लाइसेंसेस के पहले फेज में तकरीबन 80 मिलियन अमरीकी डॉलर की सरमायाकारी होगी। ड्रिलिंग के दौरान यह सरमायाकारी 1 बिलियन अमरीकी डॉलर तक बढ़ने का इम्कान है। एलामिया के मुताबिक ऑफशोर में तेल और गैस की 23 ब्लॉक्स की कामयाब बोलियां मौसूल हुई हैं। कामयाब बिडिंग राउंड पाकिस्तानी मईशत के लिए बेहतरीन साबित होगा। मादनियात के शोबे में अमरीकी कंपनियां पाकिस्तान का रुख कर रही हैं। अमरीका की 2 बड़ी आलमी कंपनियों यूनाइटेड स्टेट्स स्ट्रेटेजिक मेटल और मोटा एंजल का सितंबर में पाकिस्तान में $50 करोड़ सरमायाकारी का मुआहदा हुआ, जिसके बाद अक्टूबर के आगाज में मुआहदे को आगे बढ़ाने के लिए मादनी नमूनों की पहली खेप अमरीका भेजी गई। उम्मीद है कि यह पेशरफ्त पाकिस्तान की आलमी सतह पर अहम मादनियात की सप्लाई चेन में बाज़ाब्ता शमूलियत की राह हमवार करेगी। बरामदात में कमी और दरामदात में इजाफा भी मुल्की मईशत के लिए बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है। हुकूमत की जानिब से बरामदात में इजाफे की सरतोड़ कोशिशें भी किसी रंग लाती दिखाई नहीं दे रही। बरामदात में इजाफा और बरामदात में कमी से तजारती खसारा फिर से बढ़ना शुरू हो गया है। यह हम नहीं, वफाकी हुकूमत का अपना इदारा शुमारियात बता रहा है, जिसके अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक रवा माली साल की इब्तदाई 4 महीनों के दौरान तजारती खसारे में 38% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई से अक्टूबर तक तजारती खसारा 38% इजाफे के साथ 12 अरब 58 करोड़ 20 लाख डॉलर तक पहुंच गया है। रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर में तजारती खसारा गुज़िश्ता साल के इसी महीने के मुकाबले में 56% बढ़कर 3 अरब 20 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया है। अगरचे ये खसारा सितंबर के मुकाबले में 4% कम था, लेकिन फिर भी इसमें इजाफा नुमाया है, जो जाहिर करता है कि मुल्की मईशत पर बैरूनी दबाव मुसलसल बढ़ रहा है। पाकिस्तान ने गुज़िश्ता 3 माह के दौरान 50 करोड़ डॉलर्स के मोबाइल फोन्स दरामद कर लिए। दस्तावेज के मुताबिक रवा माली साल की पहली छमाही में मोबाइल फोन्स की दरामदाद में 103% इजाफा हुआ। जुलाई से सितंबर 2025 तक मोबाइल फोन्स की दरामद 50 करोड़ डॉलर रही, जबकि गुज़िश्ता साल इसी मुद्दत में मोबाइल फोन्स की दरामदाद 24 करोड़ 62 लाख डॉलर्स थी। माहाना बुनियादों पर सितंबर 2025 में 28.58% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। दस्तावेज में बताया गया है कि सितंबर 2025 में सालाना बुनियादों पर मोबाइल फोन्स की दरामद 94.48% बढ़ी है। माहिरीन मुआशियात का कहना है कि अगर दरामदात को काबू में ना रखा गया तो तजारती खसारा मजीद बढ़ेगा, जिससे करंट अकाउंट में बेहतरी, स्टेट बैंक के जरिए मुबादला ज़खायर और मुस्तहकम रुपए की कदर पर मनफी असर पड़ सकता है। ताहम अगर हुकूमत दरामदात को महदूद करती है तो इससे मईशत की रफ्तार कम हो सकती है, रोजगार के मौके कम होंगे और गुर्बत में इजाफा हो सकता है। पाकिस्तान इस वक्त एक नाजुक सूरत हाल में है। अगर दरामदाद में मजीद इजाफा हुआ तो करंट अकाउंट में हासिल होने वाले फवायद खत्म हो सकते हैं, जबकि अगर दरामदाद को महदूद किया गया तो माशी तरक्की सुस्त,
روزگار کے مواقع کم اور غربت میں اضافہ ہو سکتا ہے. یہی توازن مالی سال میں معیشت کی سمت طے کرے گا. تاہم ماہرین کا خیال ہے کہ حکومت کی موجودہ پالیسی کا مرکزی نقطہ غیر ملکی سرمایہ کاری کے ذریعے معیشت کو سہارا دینا ہے، مگر بڑھتا ہوا درآمدی خرچ اور کمزور برآمدی کارکردگی ظاہر کرتے ہیں کہ جب تک حکومتی تجارتی توازن بہتر بنانے، مہنگائی کم کرنے اور صنعتوں کو مضبوط کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات نہیں کرتی، معاشی بحالی غیر یقینی رہے گی. مشکل معاشی اشاریوں کے باوجود اچھی خبریں بھی آ رہی ہیں. مورگن اسٹینلے نے 3 پاکستانی کمپنیوں کو فرنٹیئر مارکیٹ اور 11 کو سمال کیپ انڈیکس میں شامل کر لیا ہے. مورگن اسٹینلے کیپٹل انٹرنیشنل انک، جو عالمی سطح پر سرمایہ کاروں کے لیے اہم فیصلہ سازی میں معاون ٹولز اور سروسز فراہم کرتا ہے، MSCI کے مطابق فرنٹیئر مارکیٹس انڈیکس میں شامل کی گئی پاکستانی کمپنیوں میں عسکری بینک، بینک آف پنجاب اور میزان بینک شامل ہیں. یہ تبدیلیاں 24 نومبر 2025 کے کاروبار کے اختتام تک نافذ العمل ہوں گی. مورگن اسٹینلے سے جاری بیان میں کہا گیا کہ مکمل مارکیٹ کیپٹلائزیشن کے لحاظ سے فرنٹیئر مارکیٹس انڈیکس میں شامل ہونے والی 3 بڑی کمپنیوں میں ویتنام کی ایئر لائنز JSC، پاکستان کا میزان بینک اور اردن کا بینک الاتحاد شامل ہیں. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ حکومت ملک کی اقتصادی سمت کو اثر نو متعین کرنے کے لیے اصلاحات، مالی نظم و ضبط اور اسٹریٹجک شراکت داروں کے قیام کے لیے پرعزم ملک کے میکرو اکنامک استحکام حاصل کر لیا ہے، جسے عالمی سطح پر تسلیم بھی کیا گیا ہے. بڑی ریٹنگ ایجنسیوں نے پاکستان کا آؤٹ لک بہتر کیا ہے اور IMF کے جاری پروگرام کے تحت دوسرا جائزہ بھی کامیابی سے مکمل ہوا ہے. حکومتی دعوے اور اقدامات اپنی جگہ. ماہرین کہتے ہیں کہ حکومت کو فوری طور پر ایسے ٹھوس اقدامات کرنے چاہیے جس سے عوام کے معیار زندگی میں بہتری، مہنگائی میں کمی اور غربت کا خاتمہ ہو، جس کے لیے لانگ ٹرم کے ساتھ ساتھ شارٹ ٹرم پالیسیوں پر بھی کام کرنا ہوگا. اہم ترین معاملہ، اس پر بات کر لیتے ہیں. خاقان نجیب صاحب ماہر معیشت ہمارے ساتھ موجود ہیں. خاقان صاحب، میں ایک عام پاکستانی ہوں، وزیر خزانہ کی بات میری سمجھ نہیں آ رہی، مگر مجھے کچھ مزید آسان کر کے سمجھا دیں کہ حکومت کہتی ہے کہ ہم نے ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا ہے، اکانومی کو سٹیبل کیا ہے، لیکن ہم اس وقت سٹیبلائزیشن سے نکل کر گروتھ کی طرف جاتے ہوئے بالکل بھی نظر نہیں آ رہے. بتائیے کہاں کمی ہے؟ The most important part to understand is کہ آج سے 1.5-2 سال پہلے جائیں تو زر مبادلہ کے ذخائر جب 3.5-4 ارب ڈالر تھے اور IMF کی انگیجمنٹ نہیں ہوئی تھی، یہ بات درست تھی کہ پاکستان ایک ڈیفالٹ لائک سچویشن میں تھا. ہمیں 25 ارب ڈالر کے قریب سالانہ کی بنیاد پر یا ری فائنانس کرنا تھا یا واپس کرنا تھا. اس میں سے کچھ جب IMF کی انگیجمنٹ ہو گئی تو پاکستان میں ایک میکرو سٹیبلٹی آ گئی. سلمان صاحب، یہ سب سے امپورٹنٹ بات از دا فالوئنگ: جتنے بھی ممالک فنڈ کے ساتھ انگیج کرتے ہیں، فنڈ کا کام ہے کہ ایک میکرو سٹیبلٹی کریٹ کر دینا. ہمیں تحقیق بھی یہی بتاتی ہے. اب ہوا کیا ہے، پاکستان میں ہم نے افراط زر کم ہو گئی ہے، قیمتوں کے بڑھنے کی شرح میں ایک نمایاں کمی آ گئی ہے. بیرونی ذخائر 14.5-15 ارب ڈالر پہ چلے گئے ہیں. کچھ پیسے آپ نے واپس کر دیے، کچھ پیسے آپ کو نئے آ گئے. IMF کی فائنانسنگ آ گئی، ملٹی لیٹرلز کی آ گئی. 15-16 ارب ڈالر آپ نے واپس نہیں کیا، سو ایک لیکوڈیٹی کریٹ ہو گئی. جو بیرونی خسارہ تھا وہ بھی سنبھل گیا. یہ ایک ٹپیکل بیہیویئر ہے اکانومی کا. اس کا قطعی طور پہ مطلب نہیں ہے کہ جو پاکستان کا گروتھ فریم ورک ہے وہ آپ نے ٹھیک کر دیا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ پہلے 4 ماہ میں تجارتی خسارہ ایک دم پھر بڑھ گیا ہے اس مالیاتی سال کا. یہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ 22% سے 11% جیسے ہی شرح سود ہوئی اور جیسے ہی اکانومی کو ذرا سا کھولا، اکتوبر 6 ارب ڈالر سے اوپر کی امپورٹ بل بنا، پر ایکسپورٹ پہلے 4 ماہ میں 4% کم ہوئی ہے ایکچوئل میں. دیٹ از دا گروتھ سٹوری، دیٹ از ناٹ دیئر. پاکستان جب تک اپنی گروتھ فریم ورک کو ٹھیک نہیں کر لیتا، جس کا مطلب آسان لفظوں میں کیا ہے، انرجی سیکٹر کی تنظیم نو نمبر 1. نمبر 2، ملک میں جو فرکشنز ہیں، یعنی کہ کاروبار کرنے میں جو مسائل ہیں اس میں سے ملک کو نکالنا، ڈی ریگولیٹ کرنا. جو ہمارا ایکسپینڈیچر کا اس وقت میکنزم ہے آن دا فیڈرل لیول اینڈ آن دی پروونشل لیول، اس کو ٹھیک کرنا تاکہ ٹیکسز کو نیچے لایا جا سکے، ایکسپینڈیچر کٹس کر کے وفاق اپنے کام کم کرے، NFC کیا جائے. نیچے صوبوں کے اختیارات چلے گئے ہیں، پیسے بھی چلے گئے ہیں، پر وفاق بھی وہی کام کر رہا ہے. اسی طرح صوبوں کی جو سپینڈنگ ہے اس پہ نظر ڈالی جائے. تو جو نئے ٹیکسز مینوفیکچرنگ پہ ہیں وہ کم کریں گے تو پھر مینوفیکچرنگ پنپے گی. یہ تیسری چیز ہے جو پاکستان کو کرنا ہے. چوتھی چیز، پرائیویٹائزیشن کریں گے تو باہر سے FDI پاکستان آنا شروع ہوگی.
पांचवी चीज आपको सेक्टोरली बताना पड़ेगा ना कि मैक्रो टारगेट्स तो ठीक है कि एक्सपोर्ट $60 अरब हो जाए, किस सेक्टर से आएंगे, उन सेक्टर में क्या इन्वेस्टमेंट्स दरकार हैं। छठी चीज, पाकिस्तान का इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो 13.8% पे है। जिस ममालिक की आप गुफ्तगू करते हैं, चाइना, वियतनाम, इंडिया, बांग्लादेश, जिन्होंने 6-7% पे ग्रो किया है, उन्होंने अपनी जीडीपी का 35% हुजम जो है वो री इन्वेस्ट किया है। पाकिस्तान एक कंजम्पशन ओरिएंटेड सोसाइटी है, 94% कंजम्पशन रेट है। सो रीअलाइन करना है। आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पाकिस्तान को हमने एक ओपीएम पे रखा हुआ है। ये मैं ओपीएम की मिसाल इसलिए देता हूं, रियल एस्टेट का, उसमें से निकाल के ये समझना है कि कोई प्रोडक्टिव सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट लानी है। जिसका क्या मतलब है, आप जूती बनाएं, लेदर बनाएं, कपड़ा बनाएं, इससे आगे भी चले ना, फार्मास्यूटिकल करें, ब्लू इकोनॉमी है, फूड एंड एग्रीकल्चर की एक्सपोर्ट की ग्रोथ है, ये सारी पैदावारी सलाहियत बनानी पड़ेगी ना मुल्क में। हुकूमत मईशत में बेहतरी के दावे कर रही है, आम पब्लिक का इंटरेस्ट बताए ना, जमीनी हकायक इससे मुख्तलिफ है। यूएनडीपी की रिपोर्ट है, पाकिस्तान का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 193 में से 164वां नंबर है। इसकी वजूहत क्या है, जितनी गुर्बत बढ़ रही है। आलमी बैंक ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा कि पाकिस्तान में गुर्बत की शरह 25% तक पहुंच चुकी है और अब सैलाब के पास मुआशी तरक्की में भी कमी है, महंगाई बढ़ने का भी खदशा है। तो वो कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी बिना पर आवाम को खुश होना चाहिए कि गुर्बत कम होगी और मौजूदा हुकूमत ने उनके लिए बहुत बड़े बड़े काम कर दिए हैं? कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिस पर आवाम को आप तसल्ली देना चाहेंगे? देखिए, एक तो ये तसल्ली है कि डिफॉल्ट की सिचुएशन नहीं है, माइक्रो स्टेबिलिटी है। कीमतें पहले 29-23% के लिहाज से बढ़ रही थी 2023 में और 2024 में, अब 5-6% बढ़ रही हैं। अगर आपकी इनकम, आपका चैनल 10% बढ़ाता है तो कुछ कुव्वत खरीद बेहतर होती है। असल बात ये है जो आप फरमा रहे हैं, और जो जॉब अपॉर्चुनिटीज इज द ओनली वे, दिस इज द ओनली वे फॉर प्रॉस्पेरिटी, देयर इज नो अदर वे। अपॉर्चुनिटी क्रिएशन। अब अगर पाकिस्तान, हम ये चाहते हैं कि प्रॉस्पेरिटी हो, तो एक तो बात यह है कि हमें ये भी क्लैरिटी रखनी चाहिए कि वफाक का क्या काम है। एजुकेशन आपने जिक्र किया, हेल्थ आपने जिक्र किया, HDI इंडिकेटर्स का किया ना, तो मैंने हेल्थ और एजुकेशन, ये सूबाई काम है। सूबे के पास पैसे भी बड़े हैं, 4 लोगों के पास। सो लेट्स आस्क देम कि क्यों 2.5 करोड़ बच्चा आउट ऑफ स्कूल है, क्यों हमारी स्टंटिंग जो है वो 40% है। इसको ठीक करने के लिए यू नो द प्रोविंसेस हैव टू कम फॉर। खाका नजीब साहब माहिर मईशत हमसे बात कर रहे थे। रियलिस्टिक अप्रोच क्या है इस वक्त? महंगाई कम नहीं हुई, महंगाई बढ़ने की शरह कम हुई है और इंटरेस्ट भी है लोगों का, इसको जानना भी ज़रूरी है। और हाँ, वज़ीर ख़जाना की जो आज की प्रेस ब्रीफिंग थी रिगार्डिंग मुल्क की इकॉनमी के हवाले से, हकीकत से थोड़ी मुख्तलिफ नज़र भी आती है। पाकिस्तान फ्रंट इस ब्रेक के बाद। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात का नया दौर इस्तांबुल में हो रहा है, जिसमें दोनों ममालिक के आला सिक्योरिटी हुक्काम शरीक हैं। मुज़ाकरात में अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात पर तफसीली बातचीत की जा रही है। ज़राए बताते हैं कि मुज़ाकरात शुरू होने से पहले तुर्किया और कतर के मसालतकारों ने दोनों वफूद से अलग अलग मुलाकातें की हैं, जिसके बाद पाक अफगान वफूद आमने सामने बैठे। BBC के मुताबिक अफगान वफ्द में बड़ी तब्दीली हुई है। इस बार तालिबान हुकूमत के वफ्द की सरबराही इंटेलिजेंस सरबराह अब्दुल हक वासिक कर रहे हैं। अब्दुल हक वासिक के तालिबान के पहले नायब वज़ीर आज़म मुल्ला अब्दुल गनी बरादर से करीबी ताल्लुकात हैं, जिससे तालिबान के अंदरूनी हलकों में उनके असर और रसूख की निशानदही होती है। अब्दुल हक वासिक 2014 में गुआंतानामो बे से रिहाई के बाद और अफगानिस्तान में तालिबान के इक़्तिदार में वापसी से कबल 8 साल तक दोहा में मुकीम रहे। उन्होंने दोहा में तालिबान की मुज़ाकराती टीम के रुकन के तौर पर अहम किरदार अदा किया और वो मुज़ाकरात का वसी तजर्बा रखते हैं। BBC के मुताबिक अफगान वफ़द में शामिल दीगर अरकान में वज़ीर दाखिला सराजुद्दीन हक्कानी के भाई अनस हक्कानी, अफगान वज़ारत ख़ारजा के सियासी सरबराह ज़ाकिर जलाली, वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान अब्दुल कहार बल्खी, कतर में तालिबान हुकूमत के नुमाइंदे सुहेल शाहीन शामिल हैं। तुर्किया और कतरी हुक्काम की जानिब से इस मुज़ाकराती अमल को नतीजा खेज़ बनाने की कोशिश जारी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने खबरदार किया है कि पाक अफगान मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए और दरअंदाजी होती रही तो फौजी ऑप्शन आखिरी हल होगा। ताहम मुज़ाकरात में पेशरफ्त का इम्कान किसी सूरत रद्द नहीं किया जा सकता। बरतानवी मीडिया को इंटरव्यू में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अगर सरहद पार से दरअंदाजी जारी रही तो पाकिस्तान अपनी सलामती यकीनी बनाएगा। हमारा एक ही मुतालबा है कि अफगान सरजमीन से दरअंदाजी बंद हो। अफगान तालिबान हमले बंद होने की तहरीरी तौर पर जमानत नहीं देना चाहते। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारत का काबुल पर असर रसूख है, वो नहीं चाहेगा कि मुज़ाकरात कामयाब हों। भारत की ख्वाहिश है कि वो पाकिस्तान को दहशतगर्दी में उलझाए रखे।
پاک افغان مذاکرات کا تقریباً فائنل راؤنڈ ہے، اس پر بات کر لیتے ہیں۔ ایشیا ون سے منسلک سینئر صحافی ہیں، اس وقت استنبول میں ہیں اور ان مذاکرات کو کور کر رہے ہیں انس ملک۔ انس ملک، یہ بتائیے گا، پاک افغان مذاکرات کا ایک اور راؤنڈ استنبول میں شروع ہو چکا ہے۔ پچھلی مرتبہ مذاکرات ناکام ہوئے تھے، لیکن پھر ترکی کی درخواست پر یہ دوبارہ شروع ہوئے تھے۔ اس مرتبہ کیا توقعات رکھنی چاہیے؟ شکریہ سلمان صاحب فار ہیونگ می آن دی شو۔ دیکھیں، آج کے جو مذاکرات ہیں وہ ایک جسے کہتے ہیں ٹیسٹ کیس کے طور پہ کہ کیا کسی طرح کا ایگریمنٹ کی طرف جایا جا سکتا ہے کہ نہیں، یہ کہنا غلط نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کے ہونے والے مذاکرات انتہائی سینئر لیول کے اوپر، جس میں چاروں جانب سے انٹیلیجنس حکام اور انٹیلیجنس چیفز وہ شرکت کر رہے ہیں۔ پاکستان، طالبان اور جو ترکیہ اور قطر، ان تمام ممالک کے سربراہان کی وفود کی سربراہی جو ہے وہ ان کے انٹیلیجنس چیفز کر رہے ہیں۔ تو یہ اس مذاکرات کی نوعیت اور اس کی سیریسنس کو بتاتا ہے کہ کس طرف اس بار مذاکرات کو کس طرف کروٹ دیکھنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ لیکن دیٹ بینگ سیڈ، پاکستان کا ایمفیسس ایک ہی رہا ہے اور وہ یہی رہا ہے کہ پاکستان کی سرزمین، افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ کی جائے، پاکستان کے خلاف ہونے والی دہشت گردی میں استعمال نہ کی جائے، افغانستان میں جو دہشت گرد بستے ہیں ان کا قلع کما کیا جائے، اور پاکستان کی جانب سے جو ڈیلیگیشن لیڈ ہے ساتھ اتنی وقت ہے اس بارے میں ان کے اوپر ایمفیسائز کیا جا رہا ہے۔ آج کی ہونے والی ٹاکس جو ہیں وہ ڈائریکٹ بھی ہیں اور انڈائریکٹ بھی ہیں، اور ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے، امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ اگلے 2 دن تک یہ جاری رہیں گی۔ انس، آپ نے کہا کہ 4 ممالک کی انٹیلیجنس ہی موجود ہے، ڈیفینیٹلی انڈینائبل انٹیلیجنس شیئر بھی ہو رہی ہوگی۔ لاسٹ ٹائم تحریری معاہدے پر ڈیڈ لاک پیدا ہوا تھا، افغانستان وربلی تو ایگری کرتا ہے مگر ریٹن معاہدے سے بھاگ رہا ہوتا ہے۔ جو اب مذاکرات ہو رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ افغانستان لچک بھی دکھائے گا اور جو کچھ ہوگا آن پیپر ہوگا؟ بات چیت تو ہو ہی پیپر پہ لانے کے لیے رہی ہے، تو اس والے مذاکرات کا جو زیادہ محور ہے، فوکس یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح کسی پولیٹیکل ایگریمنٹ کی طرف لایا جائے، اور یہی وجہ ہے کہ اتنے سینئر لیول کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب میں آپ کو جیسے بتا رہا ہوں کہ چاروں ممالک کے انٹیلیجنس چیفز جس بات چیت کے اندر موجود ہوں، تو اس کی سیریسنس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے۔ درست فرمایا آپ نے کہ جی انٹیلیجنس شیئرنگ یہاں پہ ڈیفینیٹلی ہو رہی ہے، اور چاروں جانب سے ہو رہی ہے، 3 جانب سے برابر ہو رہی ہے، اور طالبان کے اوپر پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ کسی نہ کسی طرح وہ اپنی کہی گئی باتوں کے اوپر عمل پیرا ہوں۔ لیکن پاکستان کا فوکس اس ٹائم پر یہ ہے کہ اگر کوئی پولیٹیکل ایگریمنٹ ہوتا ہے تو وہ رائٹنگ میں ہو، اور اس کی جو بیس ہے وہ پاکستان کی جو کور ڈیمانڈ ہے، پچھلے 4 سال سے ایک کی ڈیمانڈ رہی ہے کہ افغان طالبان نے صرف پاکستان کے ساتھ یہ کمٹمنٹ نہیں کی بلکہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ بھی یہ کمٹمنٹ کی ہے کہ اس کی سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، کسی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ طالبان اس بات کو ڈینائی کرتے رہے ہیں، اس بات سے اوبلیویس رہے ہیں، اس کو ماننے کو تیار نہیں ہیں، لیکن حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ 6 اکتوبر کو ہونے والے جو ماسکو فارمیٹ میٹنگ تھی، اس کی سائیڈ لائن کے اوپر پاکستان، ایران، چین اور روس کے خصوصی مندوبین برائے افغانستان ان کی ملاقات ہوئی، ان کا مشترکہ اعلامیہ آیا جس میں 27 جو ہے وہ دہشت گرد تنظیموں کا نام لے کے بتایا گیا کہ طالبان حکومت کو ان کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے۔ تو پاکستان کا ایمفیسس اسی پر ہوگا کہ اگر تو کوئی ایگریمنٹ ہوتا ہے تو وہ رائٹنگ میں ہو، اور بھی اس کی جو بیس ہے، اس کی کور ایسنس جو ہے وہ یہ ہوگا کہ پاکستان کے افغان سوئل استعمال نہ ہو۔ ٹھیک ہے انس، اب پاکستان کے خلاف افغان سوئل استعمال نہیں ہوگی، لیکن وٹ اباؤٹ پروپیگنڈا؟ لاسٹ ٹائم افغانستان کی جانب سے کہا جاتا تھا کہ امریکی ڈرون پاکستان کی سرزمین استعمال کر رہے ہیں، جس کا DGISPR نے کلیئر جواب بھی دیا کہ امریکہ سے ہمارا کوئی ایسا معاہدہ نہیں ہے، یہ صرف جھوٹ ہے۔ بتائیے گا کیوں اس قسم کا پروپیگنڈا ہو رہا ہے؟ ان کو ہمارے پر ایلیگیشن لگانے کے لیے کوئی سرٹن ڈرافٹ میسر نہیں ہے، کیا ہے؟ دیکھیں، یہ جو بات آپ نے امریکی ڈرون والی کی، یہ آخری دن جو ہے جو راؤنڈ ہوئے تھے، نیگوسیشنز ہوئے تھے، گویا منگل کے روز، یہ اس دن یہ بات آئی تھی، اور یہ اس وقت آئی کہ جب طالبان نے تحریری طور پہ آمادگی ظاہر کر دی، تحریری معاہدہ کرنے پر آمادگی ظاہر کر دی تھی وربلی، اور اس کے بعد وہ باہر گئے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں کال کرنی ہے، وہ کال کر کے واپس آئے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم امریکہ کو بھی اس میں ایک سالس کے طور پہ چاہیں گے، اور امریکہ کی جانب سے بھی گارنٹیز چاہیں گے۔ یہ وہ پوائنٹ تھا پچھلے مذاکرات میں جو اسی ہوٹل کے باہر، اس ہوٹل کے اندر ہوئے تھے، جس ہوٹل کے باہر اس وقت میں موجود ہوں۔ تو سالسین کی جانب سے اس وقت کہا گیا کہ یہ
ایک پوائنٹ آف نو ریٹرن کی طرف جا رہا ہے، جہاں پہ افغانستان ایک ایگزسٹنگ مسئلے کو ڈفلیکٹ زیادہ کر رہا ہے۔ تو میرے خیال سے یہ جو امریکہ کے ڈرون والی بات کی گئی، جس کو پاکستانی حکام کی جانب سے ڈینائی بھی کیا گیا، ایز اے ڈائیورشنری ٹیکٹک کے طور پہ دیکھا گیا، کیونکہ طالبان شاید انڈر پریپیئرڈ محسوس ہو رہے تھے۔ جب پاکستان کی جانب سے ایک کمپریہنسو پروپوزل دیا گیا تو اس کے لیے طالبان اپنے اینڈ پر انڈر پریپیئرڈ ساؤنڈ کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے، ہوپ سائے رکھنی چاہیے۔ بہت شکریہ انس ملک، ہمیں استنبول سے رپورٹ کر رہے تھے، یہ سینئر صحافی جو کہہ رہے تھے کہ اس بار 4 ممالک کے انٹیلیجنس چیف مل کر بات کر رہے ہیں اور انٹیلیجنس شیئر بھی ہو رہی ہے، اور امید یہ ہے کہ اس بار جو بھی معاہدہ ہوگا وہ ریٹرن ہوگا۔ ادروائز پاکستان کی جانب سے تو یہ ہے کہ سیز فائر معاہدہ ختم ہوا تو پھر ہم ہر وہ اقدام اٹھائیں گے جو ہمارا رائٹ بنتا ہے۔ آگے بڑھیں، بھارتی ریاست بہار میں تاریخ کے متنازع ترین انتخابات کا آغاز ہو گیا۔ ان انتخابات کو سرنڈر مودی کی اقلیتی حکومت کے لیے کڑا امتحان قرار دیا جا رہا ہے۔ وہ الیکشن جس کے لیے مودی نے آپریشن سندور لانچ کیا لیکن منہ کی کھائی اور ٹرمپ کے پاؤں پڑ کر سرنڈر کیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آپریشن سندور میں سرنڈر کرنے والے مودی بہار میں بی جے پی کے ماتھے کا سیاسی سندور بچا پاتے ہیں یا نہیں۔ بہار کے ریاستی انتخابات کے پہلے مرحلے میں 18 اضلاع کی 121 نشستوں پر ووٹ ڈالے گئے، جبکہ دوسرے مرحلے میں 122 نشستوں کے لیے ووٹنگ 11 نومبر کو ہوگی۔ بہار کو بھارت کی سب سے غریب ریاست کہا جاتا ہے، جس کی آبادی کا بیشتر فیصد خط غربت سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ ریاستی وزیر اعلیٰ نتیش کمار بی جے پی کی حمایت سے گزشتہ 20 برسوں سے اقتدار میں ہیں۔ ان انتخابات کو وزیر اعظم نریندر مودی کی اقلیتی حکومت کے استحکام کے لیے نہایت اہم سمجھا جا رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ بہار میں نتیجہ کیا نکلے گا۔ ریاست کا ذات پات پر مبنی سیاسی نظام جتنا اہم ہے اتنا ہی پیچیدہ بھی ہے۔ بہار نیپال سے متصل ہے اور دونوں کے درمیان کھلی سرحد ہے، جہاں حالیہ واقعات کو بھی بہار میں دلچسپی سے دیکھا جا رہا ہے۔ ان انتخابات کی مہم میں نوجوان نسل مرکزی حیثیت رکھتی ہے، کیونکہ بہار بھارت کی سب سے بڑی نوجوان آبادی رکھنے والی ریاست ہے۔ آن لائن جریدے دی وائر کے مطابق بہار کی تقریباً 58% آبادی 25 سال سے کم عمر ہے، اور اس لیے وہ جنریشن زی کے زمرے میں آتی ہے۔ ووٹروں میں ہر 4 میں سے ایک ووٹر اسی نسل سے تعلق رکھتا ہے، جن میں سے 14,70,000 پہلی بار ووٹ ڈالنے والے ہیں۔ دوسری جانب بھارتی اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے الزام لگایا ہے کہ انتخابی کمیشن بی جے پی کے ساتھ ملی بھگت کر کے بہار کے انتخابات چرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ان کا یہ الزام اس بنیاد پر ہے کہ حالیہ ریاستی انتخابات میں ہریانہ اور مہاراشٹرا میں مبینہ طور پر ووٹر فہرستوں میں ہیرا پھیری کی گئی ہے، جس کے نتیجے میں کانگریس کو غیر متوقع شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اپوزیشن کا دعویٰ ہے کہ الیکشن کمیشن بی جے پی کے حق میں کام کر رہا ہے اور مسلم ووٹر سمیت ان افراد کے نام حذف کر رہا ہے جنہیں بی جے پی مخالف سمجھا جاتا ہے۔ بہار الیکشن سے ایک دن پہلے راہل گاندھی نے ہریانہ اسمبلی انتخابات میں بڑے پیمانے پر دھاندلی کے سنگین الزامات عائد کیے تھے۔ این ڈی ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق راہل گاندھی نے الزام عائد کیا ہے کہ ہریانہ ریاست میں تقریباً 25 لاکھ جعلی ووٹ ڈالے گئے، جو کہ کل 2 کروڑ ووٹروں کا تقریباً 12.5% بنتا ہے۔ راہل گاندھی نے کہا کہ کئی کانگریس امیدواروں نے انتخابات کے بعد شکایت کی کہ ووٹنگ میں گڑبڑ ہوئی ہے۔ ان کے مطابق تمام ایگزٹ پولز نے کانگریس کی جیت کی پیشگوئی کی تھی، مگر نتیجہ بی جے پی کے حق میں آیا۔ انہوں نے بی جے پی کے وزیر اعلیٰ نیاب سنگھ سینی کی ایک ویڈیو بھی دکھائی، جس میں وہ نتائج سے قبل یہ کہہ رہے کہ انتظامات ہو چکے ہیں اور بی جے پی جیت رہی ہے۔ راہل گاندھی نے سوال اٹھایا کہ یہ کون سے انتظامات تھے؟ سب کہہ رہے تھے کہ کانگریس جیت رہی ہے، مگر سینی یقین سے مسکرا رہے تھے کہ بی جے پی نے انتظامات کر لیے ہیں۔ راہل گاندھی نے کہا کہ ہریانہ کی تاریخ میں پہلی بار پوسٹل ووٹ کے نتائج پولنگ بوتھوں کے نتائج کے برعکس آئے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم الیکشن کمیشن اور جمہوری عمل پر سوال اٹھا رہے ہیں اور ہمارے پاس 100% ثبوت موجود ہیں۔ ایک منصوبے کے تحت کانگریس کی واضح جیت کو شکست میں بدلا گیا۔ گاندھی کے مطابق کانگریس 8 نشستوں پر بہت کم مارجن سے ہاری، جن میں سے ایک پر صرف 32 ووٹوں سے شکست ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ ان 8 نشستوں کا مجموعی فرق 22,789 ووٹ بنتا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ووٹر لسٹ میں ایک برازیلی ماڈل کی تصویر 22 مختلف ناموں کے ساتھ شامل ہے۔ یہ تصویر ایک اسٹاک فوٹو ویب سائٹ سے مفت ڈاؤن لوڈ کی جا سکتی ہے۔ راہل گاندھی نے کہا برازیلی ماڈل کی تصویر سویٹی، سیما، سارسوتی جیسے ناموں کے ساتھ 22 بار ووٹر لسٹ پہ موجود ہے۔ ایک اور مثال دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایک ہی اسمبلی کے حلقے میں 100 ووٹر آئی ڈی پر ایک ہی عورت کی تصویر ہے۔ انہوں نے کہا اس خاتون کو اگر دل کرے تو 100 بار ووٹ ڈال سکتی ہے۔ انہوں نے ایک بار پھر کہا کہ یہ ایک منظم سازش ہے تاکہ جعلی ووٹ ڈالنے
بدلने का मौका बनाया जा सके। राहुल गांधी के मुताबिक 2 पोलिंग बूथ की वोटर लिस्ट में एक और खातून की तस्वीर 223 बार दोहराई गई। यही वजह है कि इलेक्शन कमीशन बूथों की CCTV फुटेज जाया करता है। राहुल गांधी ने इल्जाम लगाया कि इलेक्शन कमीशन बासानी डुप्लीकेट वोट हटा सकता है, मगर ऐसा नहीं कर रहा क्योंकि वो बीजेपी की मदद कर रहा है। उन्होंने मजीद दावा किया कि इंतखाबात से पहले 3.5 लाख वोटर्स के नाम लिस्ट से हज़फ कर दिए गए। मरकजी वजीर कर्नल राजेव ने राहुल गांधी के बयानात को फर्जी मसाइल करार दिया है। कर्नल राजेव ने कहा कि जब बिहार में पोलिंग हो रही है और वो हरियाणा की कहानी सुना रहे हैं, उन्होंने मजीद कहा कि बिहार में कुछ नहीं बचा तो अब वो तवज्जो हर तरफ मोड़ रहे हैं। पाकिस्तान फ्रंट से सलमान हैदर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।